салом ноталабони азиз, бо шумо Ғафур Алиакбар ҳастам. мавзӯи имрӯзаи мо давоми динамика, яъне ки дарси гузашта мо динамикаро то принсипи нисбият гузаштем ва имрӯз сар мекунем аз қувваҳо. Аз чӣ? Аз қувваҳо. яъне ки мавзӯи имрӯзаи мо асосан чӣ ба ҳисоб меравад? Намуди қувваҳо. ва қувваҳо чанд намудҳоро дар бар мегиранд. Ҳамаи ҳаминро ҳамин рӯз чӣ мехонем? қувва. мо бояд кадом қувваҳоро дар динамика хонем? Якум қувваи ҷозиба. Якум чӣ? Қувваи ҷозиба. Дуюм қувваи вазнинӣ ва вазни ҷисм. Қувваи вазнинӣ ва чӣ? Вазни ҷисм. Сеюм бояд мо хонем чиро? Сеюм бояд хонем мо қувваи чандириро. Қувваи чӣ? Чандирӣ. Чорум Архимедӣ ва панҷум Соиш. Яъне ки дар умум мо 6 қувва дорем. Дар ин ҷо боз ғайри вазнинӣ боз чӣ аст? Вазни ҷисм. ғайри вазнинӣ чӣ аст? Вазни ҷисм. Яъне ки П вазни ҷисм аст, Ф чӣ аст? Қувваи вазнинӣ. Ҳамин қадар қувваро мехонем ва динамика чӣ? Ба анҷом мерасад. Ёкнед. Сар мекунем аз қувваи вазнинӣ. Яъне ки аз ҳама осон чӣ аст? Қувваи вазнинӣ аст. Сар мекунем аз қувваи вазнинӣ. Қувваи вазнинӣ чист? Қувваи вазнинӣ қувваест ки ба воситаи он замин ҷисморо ба худ ҷазб мекунад. Яъне ба мисли қувваи ҷозиба. Ёкнед. Қувваи вазнинӣ якчанд хусусияти хос дорад. Кадом хусусиятҳо? Якум хусусият, қувваи вазнинӣ ҳамавақт таъсир мекунад ба чӣ? Таъсир мекунад ба маркази ҷисм. Ба маркази чӣ? Ҷисм. Новобаста аз ҳолати ҷойгиршавӣ, қувваи вазнинӣ ҳамавақт таъсир мекунад ба куҷо? Ба маркази ҷисм. Дуюм хусусият ҳамин аст ки равона аст ба куҷо? Ба маркази замин. Ба маркази чӣ? Замин. яъне ки новобаста аз чӣ гуна будани ҷисм, мисол як ҷисми чоркунҷа, ин замин. Аз маркази ҷисм сар мешавад то куҷо? То маркази замин равона аст. Ҳама ҳолатда. Мисол нигоҳ кунед. Як ҷисм чоркунҷа аз куҷо сар шуд? Аз маркази ҷисм равона аст ба маркази замин. Ҷисми новобаста аз ҳолати ҷойгиршавиаш боз ба маркази замин. Ин ҷисм аст ба куҷо? Ба маркази замин. Яъне ки ҷисмон новобаста аз ҳолати ҷойгиршавиашон ҳамавақт ба куҷо равона бояд бошанд? Ба маркази замин. Қувваи вазнинӣ ба куҷо таъсир мекунад? Ба маркази ҷисм. ва боз як мисоли дигар ки фил низ аз куҷояш сар мешавад? Қувваи вазнинӣ ба маркази ҷисм таъсир мекунад. Ба куҷо равона аст? Ба маркази замин. Қувваи вазнинӣ дар умум ҳамин қадар чиз дорад. Якум формула F баробари mg. F вазнинӣ, m масса, g чӣ? Шитоби афтиши озод. Яъне ки дар рӯи замин мо массаи заминро ба массаи ҷисмро ба g замин зарб мекунем. G замин баробар аст ба чанд? Ба 9,8 метр тақсими сония дар квадрат. ғайр аз ин боз агар қувваи вазнинӣ моро дар моҳтоб пурсад, g он ба 1,6 баробар аст. агар дар Плутон пурсад, g он ба 1,2 баробар аст. агар дар муштарӣ пурсад, g он ба 25 метр тақсими сония квадрат баробар аст. яъне ки ҳар як сония шитоби афтиши озода чикор мекунад? Фарқ мекунад. агар дар рӯи замин пурсад, мо метавонем 9,8 ё тақрибан чанд гирем? 10 метр дар як сония чӣ? Квадрат. фаҳмон? Ин буд қувваи чӣ? Вазнинӣ. F баробари mg, ҷои таъсир маркази ҷисм, куҷо равона аст? Маркази замин. Дуюм, вазни ҷисмро мехонем. Якум қувваи вазнинӣ, дуюм чӣ? Вазни ҷисм. Вазни ҷисм форма дорад P баробари чӣ? mg. қувваи вазнинӣ F баробари mg. шумо дар ин ҷо савол ба миён меояд ки устод, вазни ҷисм mg, қувваи вазнинӣ mg. Пас чӣ фарқ доранд? ҳар дуи онҳо низ m зарби g аст ку ва ҳар дуи онҳо низ ньютон аст ку. аммо чӣ фарқ дорад? Фарқияти онҳо ба ҷои таъсирашон аст. яъне ки қувваи вазнинӣ ба куҷо таъсир мекард? Ба маркази ҷисм. Ба куҷо равона буд? Ба маркази замин. аммо вазни ҷисм хелест. вазни ҷисм таъсир мекунад ба ду ҷо, ё ба овеза ё ба такягоҳ. вазни ҷисм қуввае ки ба куҷо таъсир мекунад? Ба овеза ё такягоҳ. ба овеза ё чӣ? Такягоҳ. Куҷоро овеза меноманд, куҷоро такягоҳ. Мисол ман дар болои замин истодам, замин барои ман чӣ аст? Такягоҳ. замин барои ман чӣ аст? Такягоҳ. ё ин ки ман ба ягон чиз такя мекунам, ҳамин ҷисм барои ман чӣ мешавад? Такягоҳ. ё мисоли дигар, мо ба турник худро овезон мекунем. Ба турник барои мо чӣ мешавад? Овеза. ё ин ки мо болои банд мебароем, банд барои мо чӣ мешавад? Овеза. Фарқияти вазни ҷисм ва қувваи вазнинӣ дар ҳамин ҷост ки қувваи вазнинӣ таъсир мекунад ба маркази ҷисм, а вазни ҷисм ба куҷо таъсир мекунад? Ба овеза ё такягоҳ. чӣ тарз? нигоҳ кунед. мисол ҷисм дар замин такя кардааст. Ба куҷо таъсир мекунад? Ба такягоҳ. Ба куҷо таъсир мекунад? Ба овеза. Ба куҷо? Ба овеза. ва боз метавонад вазни ҷисм таъсир накунад. нигоҳ кунед. Савол ба миён меояд. оё
جسم میتواند در یگان حالت باشد که قوه وزنی داشته باشد اما وزن جسم نداشته باشد. قوه وزنی داشته باشد اما وزن جسم نداشته باشد. جواب چون است. جسم در همه حالت اگر در روی زمین باشد قوه وزنی دارد. چرا؟ برای که جسم ناوابسته از حالت جایگیرشویش او چی مرکز دارد. از مرکز جسم به مرکز زمین همه وقت روانه شده میتواند. اما وزن جسم به چه تاثیر میکرد؟ به آویزه یا تکیهگاه. اگر جسم آویزه یا تکیهگاه نداشته باشد، اگر جسم چی آویزه یا تکیهگاه نداشته باشد، او نمیتواند که وزن جسم داشته باشد. چون که وزن جسم به چه تاثیر میکرد؟ به آویزه یا تکیهگاه تاثیر میکرد. اگر آویزه یا تکیهگاه نباشد، جسم وزن جسم ندارد اما قوه وزنی دارد. اکنون سوال میشود ما در کجا میتوانیم آویزه یا تکیهگاه نداشته باشیم؟ در کجا؟ در حالت افتیش. وقتی که ما آزاد میافتیم، آویزه نیست، یگان جا ما آویزه نیستیم، تکیهگاه نیست تا زمانی در زمین غلطیدن. وقتی زمین میغلطیم تکیهگاه پیدا میشود زمین، اما تا زمانی غلطیدن یعنی در وقت افتیش ما آویزه و تکیهگاه نداریم. یعنی که ما به خلاصه میگوییم که هنگام افتیش ما صاحب قوه وزنی بوده صاحب قوه وزنی بوده وزن جسم چی نداریم. چون که وزن جسم به کجا تاثیر میکرد؟ به آویزه یا تکیهگاه. وزن جسم 4 حالت دارد. یعنی که ما 4 حالت وزن جسم رو مشاهده کرده میتوانیم. پیش از آن که ما حالت های وزن جسم رو بگوییم من در شما یک معلومات میدم. نگاه کنید. معلومات درباره چی؟ همین مسه جسم 10 کیلوگرم باشد، وزن جسم m ضرب g 10 ضرب 10 برابر چند است؟ 100 نیوتن. یعنی که اگر جسم 10 کیلوگرم بار داشته باشد چند وزن دارد؟ 100 نیوتن وزن در کجا دارد؟ در روی زمین. چون که برای در روی زمین بودنش ما ژ را چند گرفتیم؟ 10 گرفتیم. اگر مثال در روی محتاب میشد p برابر چی می نویسیم؟ m ضرب g 10 ضرب این محتاب 1.6 برابر چند نیوتن؟ 16 نیوتن. یعنی که باری که در روی زمین 10 کیلوگرم مسه دارد، در روی محتاب هم 10 کیلوگرم مسه دارد، یعنی مسه تغییر نمییابد، اما از سببی که ژ تغییر یافت وزن آن چیکار میکند؟ تغییر مییابد. ژ زمین برابر است به 10، ژ محتاب برابر است به 1.6. از همین سبب وزن جسم در روی زمین برابر است به 100 نیوتن، وزن جسم در روی محتاب برابر است به چند؟ به 16 نیوتن. و در دوام کنید گفتم که وزن جسم 4 حالت دارد و شما دانید که ما همه وقت وزن جسم رو میبرداریم. حاضر بفهمید چی طرز. نگاه کنید. وزن جسم 4 حالت دارد. کدام حالت ها؟ یکم حالت های وزن جسم 4 حالت. یکم حالت وزن جسم این معیاری. چی؟ معیاری. یعنی که هنگام راست رفتن، هنگام چی؟ راست رفتن p برابر چی می شود؟ mg. یعنی که معیاری گفتن نرم ده p برابر چی ای؟ mg. دویم حالت وزن جسم این زیاد وزنی می باشد. چی؟ زیاد وزنی. یک خیل وقت همون باری مثال 5 کیلوگرم شکر را بعضا وقت برداشتن برای ما قیمتر است. در کدام حالت؟ وقتی که ما بالسینسه ها به بالا براییم. یعنی هنگامی بالا روی ما فکر میکنیم که مسه شکر زیاد شده است، اما همون 5 کیلوگرم بود. در نظر ما چی میتوبد؟ مسه شکر چی شده است؟ زیاد شده است. در کدام حالت؟ هنگامی بالا روی. هنگامی بالا روی ما کدام حالتی وزن رو مشاهده میکنیم؟ زیاد وزنی رو. p برابر mg جمع چی؟ نگاه کنید. گفتیم که 5 کیلوگرم شکر یعنی m برابر 5 کیلوگرم اگر ما با شتاب 2 متر در 1 ثانیه کوادرات به بالا براریم وزن آن چند می شود؟ p برابر mg جمع چی؟ مسه 5 ضرب ژمون 10 جمع 2 چند می شود؟ 12 برابر 60 نیوتن. در حالت معیاری اگر می یافتیم 5 ضرب 10 برابر چند نیوتن؟ 50 نیوتن. نگاه کنید. شکر همان شکر است، یعنی 5 کیلوگرم شکر همان 5 کیلوگرم شکر است، اما وزن چیکار کرده ایستاده است؟ تغییر یافته ایستاده است و ما حس میکنیم که ما زیادتر برداشته ایستاده ایم و به خلاصه میگوییم که ما مسه را نه چی را میبرداریم؟ وزن را میبرداریم. چون که هنگامی بالا روی مسه همان مسه است، یعنی 5 کیلوگرم شکر 5 کیلوگرم شکر ایستاده است، اما ما حس کرده ایستاده ایم که اون زیاد شد. چی زیاد شده است؟ وزن زیاد شده است. از سبب چی؟ از سبب زیاد وزنی وزن اون چیکار کرده است؟ زیاد شده است. و سوم حالت وزن جسم این کم وزنی می باشد که هنگامی چی؟ پایان روی مشاهده می شود. p برابر mg طرح چی؟ هنگامی چی؟
پایان روی و چهارم بوزنی. یعنی که در کدام حالت ما میتوانیم وزن نداشته باشیم. یکم حالتش رو من گفتم. وقتی که افتیشی چی باشد؟ آزاد باشد. افتیشی آزاد یعنی که ما آویزه و تکیهگاه نداشته باشیم. و دویم حالتی که ما بوزنیم وقتی که ژ برابر چی باشد؟ 0 باشد. دو حالت بوزنی. یکم افتیشی آزاد، دویم ژ برابر چی؟ 0. یعنی که وزن جسم در عموم 4 حالت داشته است. معیاری، زیاد وزنی، کم وزنی و چی؟ بوزنی. و شما باید فهمیده باشید که وزن جسم رو ما میبرداریم نه ماسه رو. مثالش رو آوردم. ما 5 کیلوگرم شکر رو در معیاری 50 نیوتن بود میبرداشتیم. وقتی که بالا میرفت آن وزن‌تر در نظر ما میتافت. یعنی که وزن آن چی شده است؟ زیاد شده است 60 نیوتن. و از همه خطاگی کلانی که شما میکنید چی است؟ اگر من با شما سوال دیم که وزن شما چند است، شما چی جواب میدید؟ 50 کیلوگرم. اما وزن کیلوگرم نبوده است. وزن چی بوده است؟ نیوتن. وزن چی بوده است؟ نیوتن. وقتی که شما رو وزن پرسیدن، شما چی باید جواب دید؟ مثال اگر شما یگان اکا یا یگان دودرتون شما وزن پرسید وزن شما چند است؟ اکا جان یا دودر جان وزن من 50 کیلوگرم نه. این چی است؟ این ماسه من است. آن وزن شما میگفتگی باید ما 50 کیلوگرم رو ضرب چند کنیم؟ ضرب 10 کنیم. 50 وزنتون اگر پرسیدن بگین که 500 نیوتن. و همه آدمی سوادیان دیاندارم میفهمه که شما خیلی خوندستین. وزن چند بوده است؟ 500 نیوتن و ماسه چند بوده است؟ 50 کیلوگرم. یعنی که دیگر به این خطاگی راه ندید. وقتی که شما رو ماسه پرسیدن شما ماسه جواب دید. وقتی که وزن پرسیدن وزن نمو چی؟ وزن پرسیدن به نیوتن باید جواب دید. اگر آدمی سوال پرسنده از شما ماسه در نظر داشته باشد شما گویید که این وزن است، این چی است؟ ماسه است. در دوام ما چی داریم؟ در دوام داریم قوه سایش. قوه چی؟ قوه سایش. قوه سایش چیست؟ قوه سایش این قوه است که مقابل حرکت است. یعنی که اگر سمت حرکت من همین طرف باشد قوه سایش مقابل من است. اگر سمت حرکت من این طرف باشد قوه سایش باز مقابل من است. قوه سایش همه وقت مقابل چی است؟ مقابل حرکت جسم. قوه سایش قوه که مقابل حرکت جسم است. قوه سایش دو خیل می شود. سایش داخله و سایش بیرونه. سایش چی؟ داخله و سایش بیرونه. سایش داخله و سایش بیرونه این نمودهای چی بوده است؟ سایش. و سایش داخله در نوبت خود به دو گروه جدا می شود. یعنی سایش داخله در محیط گازی و سایش داخله در محیط مائعی. یعنی که سایشی که از حساب گاز یعنی که از حساب هوا یا از حساب یگان نمود گاز دیگر به وجود میآید و یا سایشی که از حساب مائع به وجود میآید. مثال من در بیرون دویدنم آسان است یا در درون آب؟ در بیرون آسان تر است. چرا؟ چون که در درون آب مایع از حساب مایع بودن سایش داخله مایعی به ما چیکار میکند؟ تاثیر میکند. سایش مقابل ما بود که از همین سبب حرکت ما رو چیکار میکند؟ دشوارتر میکند. برای همین در درون آب دویدن ما چی میشود؟ دشوار. سایش که دو خیل میشود. سایش داخله و سایش بیرونه. سایش داخله به دو گروه جدا میشود. سایش گاز و مایع. از سایش بیرونه باشد سه خیل میشود. یکم سایش لغزش. مثال نگاه کنید. سایش لغزش یک پسر بچه رو لغزانده برده ایستادن. پسر بچه رو چیکار کرده ایستادن؟ لغزانده برده ایستادن. حرکت پسر بچه چگونه است؟ پیشرونده. حرکتش چی است؟ پیشرونده. یعنی که سایش لغزش و میخورد در حرکت پیشرونده. وقتی که ما حرکت پیشرونده میکنیم در ما چه خیلی سایش مشاهده میشود؟ لغزش. و دوم سایش غلیش. سایش چی؟ غلیش. سایش غلیش در کجا مشاهده می شود؟ در حرکت چرخ زننده. در حرکت چی؟ چرخ زننده. یعنی که اگر یگان چیز غلیده رود، یعنی مثلا چرخ ها چگونه می روند؟ غلیده می روند. از همین سبب چی می شود؟ حرکت چرخ زننده. و در اینجا مشاهده می شود سایش چی؟ غلیش. در حرکت چی؟ چرخ زننده. و سوم نمودی سایش بیرونه نام دارد سایش آرام. سایش چی؟ آرام. حالت سایش آرام بسیار خیلی عجیب است. نگاه کنید. سایش آرام چگونه است؟ یک جسم در بالای یک کوفتلی ایستاده است. از روی قاعده باید جسم به پایان رود. جسم به کجا رود؟ به پایان. یعنی سمت قوه کشش است باید به پایان باشد. اما از سببی که با او سایش آرام تاثیر میکند جسم از جای خود نمیجنبد. یعنی که از جای خود حرکت نمیکند. از چی سبب؟ چون که قوه کشش با قوه سایش برابر شده ایستاده است. مثال قوه کشش اگر 100 نیوتن باشد قوه سایش هم چند نیوتن باشد؟ 100 نیوتن باشد. از سبب مقابل بودنشان ما آنها را طرح میکنیم. F1 طرح F2 100 طرح 100 برابر چند؟
0 نیوتن. یعنی نتیجه آنها با چند برابر است؟ با 0 برابر است. از همین سبب جسم چی حرکت نمیکند. سویش داخله را باز مقاومت نیز مینامند. مقاومت باز چی مینامند؟ مقاومت. سویش داخل می شود. داخله و بیرون. سویش داخله در نوبت خود داخل می شود گاز مایع. سویش بیرون در نوبت خود ساخن می شود لغزش، غلیش و آرام. سویش لغزش در حرکت پیش رونده، سویش غلیش در حرکت چرخاننده، سویش آرام در جسم آرامی که در یگان نیشابی قرار دارد مشاهده می شود. قوه سویش بود. اما یک چیز دیگر نگاه کنید. قوه سویش فرم دارد. F سویش برابر میو ضرب ام ضرب جی. میو چی؟ ضرب ام ضرب جی. F سویش قوه سویش ام ماسه جی. اشتباه اف چی آزاد؟ میو. میو این کوئفیشنتی سویش به حساب می رود یا ضریب سویش می نامند این رو. میو چی است؟ کوئفیشنتی سویش یا چی؟ ضریب سویش. نگاه کنید. گفتم که ضریب سویش میو باید همه وقت از 0 کلان باشد و از یک چی باشد؟ خرد باشد. یعنی که اون میتواند قسمت های از 0.01 تا 0.99 را گیرد اما از یک کلان گرفته نمیتواند. و همین قوه سویش یعنی کوئفیشنت میو از چی وابستگی دارد؟ ما چیکار کنیم که قوه سویش زیاد شود؟ قوه سویش شود؟ زیاد شود. یکم نگاه کنید. دو جسم ناهموار با یکدیگر آنها را سویش میدیم یکم حالت و دویم حالت. در کدام از این حالت ها قوه سویش زیادتر است؟ در چندم حالت؟ در دویم حالت. آفرین. در دویم حالت سویش چی است؟ زیادتر است. چرا زیاد شد؟ برای که من سرعت را زیاد چیکار کردم؟ زیاد کردم. و یکم چیزی که قوه سویش از آن وابستگی دارد این چی بوده است؟ از سرعت وابستگی داشته است. چقدر که ما سرعت را زیاد کنیم همون قدر قوه سویش چی می شود؟ زیاد می شود. و از دویم چیزی که وابستگی دارد از ناهمواری وابستگی دارد. ناهمواری. یعنی که اگر من دو جسم هموار رو با یک دیگر سویش دهم و دو جسم ناهموار رو با یک دیگر سویش دهم، در عموم جسم‌های ناهموار سویششون چی میشود؟ زیادتر میشود. از همین سبب قوه سویش از چی وابستگی دارد؟ از ناهمواری. یکم از سرعت، دوم از چی؟ ناهمواری وابستگی دارد. فرم قوه سویش F برابر میو ام جی. میو کوئفیشنت سویش از 0 کلان شده میتواند، از 1 کلان شده نمیتواند. قوه سویش از چی وابستگی داشته است؟ از چی؟ از سرعت و چی؟ ناهمواری. این بود قوه چی؟ سویش. و بعد این میخونیم قوه چندری. قوه چی؟ چندری. F برابر مینوس KX یا F برابر مینوس K دلتا L. این ای فرموله که شما میبینید این فرموله ها نام دارد فرموله گوک. فرموله کی؟ گوک. به نام علم گوک مانده شده است. قوه چندری چیست؟ قوه چندری این قوه است که هنگامی تضییق شوی یعنی که یازیدن یا فشرده شوی جسم با وجود می آید. اساسا ما چی رو فشرده یا دراز میکنیم؟ پروژین ها رو. چی رو؟ پروژین ها رو. یعنی که اگر پروژین ما بار آویزان کنیم پروژین دراز می شود. باز بار آویزان کنیم باز درازتر می شود. باز یک تا دیگر بار آویزان کنیم باز چی می شود؟ باز درازتر می شود. اکنون قوه چندری چی وظیفه دارد؟ وظیفه قوه چندری همین است که بعدی بارو گرفتن، بعدی چی؟ بارو گرفتن همین پروژین باید به حالت اولش چیکار کند؟ برگردد. و همین رو چی برمیگرداند؟ قوه چندری. یعنی که پروژین دراز شد باید دوباره به حالت خود برگردد و برای دوباره برگشتن با او یگان قوه لازم است. این کدام قوه است؟ قوه چندری. یعنی قوه چندری F برابر مینوسی K دلتا X. قوه چندری قوه است که مقابل درازشوی یا مقابل فشرده شوی پیدا می شود. یعنی که هنگامی درازشوی و هنگامی فشرده شوی. در قوه چندری F چندری قوه چندری K نام دارد سختی پروژین که واحدش نیوتن تقسیم متر است و X نام دارد درازی که پروژین دارا می باشد. چی نام داشته است؟ درازی. و چرا مینوس مانده شده است؟ نگاه کنید. مینوس برای چیست؟ اگر ما یک پروژین رو گیریم پروژین رو دراز کنیم. یک پروژین رو گرفتم، پروژین رو چیکار کردم؟ دراز کردم. وقتی که من پروژین رو دراز کردم یعنی که من قوه به کجا تاثیر کردم؟ به پایان. قوه کشیم کجا است؟ پایان. و وقتی که من قوه پایان تاثیر میکنم همین پروژین با پایان میکوچد. یعنی سمت کوچش پروژین کجا است؟ پایان. قوه چندری چیکار میکنه؟ قوه چندری دوباره
пружинро ба ҳолати аввала чикор мекунад? Бармегардонад. Минус барои ҳамин аст ки қувваи чандирӣ муқобили чӣ? Муқобили кӯчиш аст. Муқобили кӯчиш. Яъне кӯчиш поён буд, қувваи чандирӣ куҷо мешавад? Боло мешавад. Ҳама вақт муқобили чӣ мешавад? Кӯчиш. Агар шумо пурсинад ки ин формаи кӣ ба ҳисоб меравад? Формаи Гук. Яъне ки қонуни Гук формаш F баробари минуси Kx мебошад. яъне ки қувваи чандирӣ чӣ буд? Қувваи чандирӣ қувваест ки ҳангоми тазиқшавӣ, дарозшавӣ ё фишурдашавӣ, дар умум ҳангоми деформатсия гӯем хубтар аст. Ҳангоми чӣ? Деформатсия. Ва як савол. Қувваи чандирӣ метавонад ҳамаи ҷисмҳоро барқарор кунад? Мисол, пружинро барқарор кардан метавонад? Бале. Пластилинро чӣ? Пластилин. Не. Ва мо ба хулосае меоем ки қувваи чандирӣ баъзе ҷисмҳоро барқарор кардан метавонад, баъзе ҷисмҳоро барқарор карда наметавонад. ин аз чӣ вобаста аст? Дар давом меомӯзем. Нигоҳ кунед. Дар давом мо дорем деформатсия. Деформатсия чист? Деформатсия ин ивазшавии шакл. Ивазшавии чӣ? Шакл. Яъне ки ҷисм шакли худро иваз кард, ин чӣ мешавад? Деформатсия. Деформатсия ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. Мо дорем деформатсияи ғайричандир ва деформатсияи чандир. Деформатсия чӣ? Ғайричандир ва деформатсияи чандир. Кадом намуди деформатсияро мо ғайричандир ва кадоме аз онҳоро чандир меномем? Деформатсияи ғайричандир ҳамон деформатсия аст ки ҷисм шаклашро дигар мекунад ва ба ҳолати аввалаш барнамегардад. Мисол, мо вақте пластилинро қувва таъсир мекунем, пластилин майдатар мешавад ва вақте ки майдатар шуд, ӯ метавонад дубора шакли худро гирад? Не. Аз ҳамин сабаб деформатсияи пластилин, ин деформатсия чӣ мешавад? Ғайричандир. Ва деформатсияи чандир бошад дигар ҷисмое ки дубора шакли худро барқарор мекунанд. Дар деформатсияи чандир шумо 5 намуд дида метавонед. 5 намуди деформатсияи чандирро чӣ дида метавонед? Кадом намуд? нигоҳ кунед. Гуфтем ки деформатсияи ғайричандир мо нигоҳ кунед. Деформатсияи ғайричандир мо ба ҷисм қувва таъсир кардем, ҷисм дубора барқарор нашуд. ин чӣ аст? Ғайричандир. А деформатсияи чандир бошад, мо ба ҷисм таъсир кардем, ҷисм дубора барқарор шуд. ин деформатсия чӣ мешавад? Чандир. Агар ҷисм дубора шакли худро барқарор кунад, деформатсияи чандир. Агар ҷисм дубора шакли худро барқарор накунад, деформатсия чӣ? Ғайричандир. Гуфтем дар умум 5 намуд деформатсияи чандирро дида метавонем. Кадом намудҳо? Якум, сар мекунем аз дарозшавӣ. Аз чӣ? Дарозшавӣ. Яъне ки ягон ҷисм дарозтар шавад, яъне ки дар аввал то хати сурх буд, баъдан чӣ шуд? Дарозтар шуд. ин чӣ мешавад? Деформатсияи дарозшавӣ. Шумо инро ғайр аз он ки дар ин ҷисмҳо мушоҳида кунед, дар пружина низ мушоҳида карда метавонед ки пружина ба дарозшавӣ, бисёр вақте қувва таъсир мекунад, пружина чӣ мешавад? Дароз мешавад. Дуюм намуд деформатсия фишурдашавӣ. Фишурдашавӣ муқобили дарозшавӣ. яъне ки дарозшавӣ агар дароз шавад, фишурдашавӣ бояд кӯтоҳтар шавад. нигоҳ кунед. Ҷисмро мо қувва таъсир кардем, дар аввал чени хати сурх буд, баъдан чӣ шуд? Камтар шуд. ин деформатсия чӣ мешавад? Фишурдашавӣ. сеюм телахурӣ. Сеюм чӣ? Телахурӣ. Телахурӣ чӣ гуна аст? Телахурӣ, мисол, ман ба дасти худ қувва таъсир мекунам, дасти ман ба деформатсияи телахурӣ дучор мешавад. Деформатсия чӣ? Телахурӣ. Деформатсияи телахурӣ ина аввал ҷисм чоркунҷа буд, мо ба болои он қувва таъсир кардаем, ҷисм болояш чикор кард? Пеш рафт. ин деформатсия чӣ мешавад? Телахурӣ. Ва чорум, деформатсияи тобхӯрӣ. Ягон ҷисмро мо тоб медиҳем, ин чӣ мешавад? Тобхӯрӣ. Ва панҷум, деформатсияи қачавӣ. Деформатсия чӣ? Қачавӣ. Мегӯяд деформатсияи қачавӣ мураккабтарин шакли деформатсия буда, дар худ деформатсияи дарозшавӣ ва деформатсияи фишурдашавиро дар бар мегирад. Чӣ тарз? Аввал шакли ҷисм чоркунҷа буд, баъди дароз кардан болои он дароз шуд, поёни он кӯтоҳ шуд. яъне ки деформатсияи қачавӣ мураккабтарин шакли деформатсия буда, дар худ чиро дар бар мегирад? Деформатсияи дарозшавӣ ва чиро? Фишурдашавиро дар бар мегирад. ин буд маълумот дар бораи чӣ? Деформатсия. Деформатсия ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. Деформатсияи чандир, ғайричандир. Деформатсияи чандир агар барқарор шавад, деформатсияи ғайричандир агар барқарор нашавад. Деформатсияи чандир дар умум чанд хел мешавад? 5 хел. Дарозшавӣ, фишурдашавӣ, тобхӯрӣ, телахӯрӣ ва чӣ? Қатшавӣ. ки аз ҳама мураккабтарини он қачавӣ ба ҳисоб меравад ва қачавӣ ду намуди дигарро дар бар мегирад. Дарозшавӣ ва чиро? Фишурдашавиро. Дар давом мо дорем пайвастшавии пружинҳо. Яъне ки мо ду тарз метавонем пружинҳоро пайваст кунем. Кадом тарзҳо? Нигоҳ кунед. Якум мо метавонем пайваст кунем параллел, дуюм метавонем пайваст кунем пай дар пай. Параллел ва пай дар пай. Яъне ки як пружинро ба пружини дигар параллел пайваст кардам, як пружинро ба пружини дигар пай дар пай пайваст кардам. Сахтии онҳо чӣ гуна тағйир меёбад? ҳангоми параллел пайваст кардан, сахтии пружинаҳо ҷамъ карда мешавад.
сахтиашон чикор карда мешавад? Ҷамъ карда мешавад. яъне ки бояд мо сахтии пружинаҳоро ҷамъ кунем ки сахтии умумии онҳоро муайян кунем. мисол агар як пружина 150 бошад, як пружина дигар 100 бошад, вақте ки онҳоро параллел мекунем, пружина умумияшон сахтиашон чанд мешавад? 250 ньютон тақсими чи метр. ҳангоми параллел сахтӣ чикор карда мешавад? Ҷамъ карда мешавад. ҳангоми пай дар пай форма дорад. каи умумӣ баробари каи 1 зарби каи 2 тақсими каи 1 ҷамъи чи? каи 2. ин пайваст ҳангоми чи? Пайвасти пайдарпайи пружинаҳо аст. Пайвасти чи? Пайдарпайи пружина. ташаккур ба диққататон. ин буд дарси дуюми физика қисмати динамика.